तो विद्युत रसायणनी अंदर सौथी पहला आपणे वात करीशुं डेनियल कोष। डेनियल कोष तो तमे बधा जाणो छो कि डेनियल कोषनी अंदर आपणे शुं करता था। तो डेनियल कोषनी अंदर आ रीते बे पात्रो लेता था, बराबर। हवे एक पात्रनी अंदर झींकनी पट्टी अने ZnSO4 नुं द्रावण, ZnSO4 नुं द्रावण रहेशे अने अहींया झींकनी पट्टी रहेशे। आ पात्रनी अंदर कॉपरनी पट्टी अने द्रावण कयुं हशे? CuSO4 नुं द्रावण, बराबर। चलो एनी वच्चे अहींया बंने द्रावणोने जोड़वा माटे शानो उपयोग करीशुं? बोलो चलो, क्षार सेतु, बराबर। आने कहेवाय क्षार सेतु। अहींया बहारथी आ बंने प्लेटो आ रीते गेल्वेनोमीटर द्वारा जॉइंट करेली हशे, आ रीते। हवे आ झींकनी पट्टी अने ZnSO4 नुं द्रावण जे खरुं एने अर्धकोष कहेवाय। झींकनी पट्टी अने ZnSO4 नुं द्रावण एक अर्धकोष कहेवाय। ए ज रीते Cu नी पट्टी अने CuSO4 नुं द्रावण एने अर्धकोष तरीके ओळखाय। हवे आ बंने अर्धकोषने आपणे आ रीते जोड़ी दीधा, बराबर। बाह्य परिपथ जे हतो ए विद्युत वाहक तार वडे जोड्यो अने आ जे द्रावणो हता एने क्षार सेतु वडे जोड्या कहेवाय। आने कहेवाशे क्षार सेतु। तो आ रीते बंने द्रावणोने जोड़ी दीधा। आ एक कम्प्लीट कोष तैयार थयो। आ एक अर्धकोष, आ बीजो अर्धकोष, तो बे अर्धकोषना जोडाण करवाथी संपूर्ण कोषनुं निर्माण थयुं, बराबर। हवे आनी अंदर एनोड उपर थती प्रक्रिया जोई लो। तो एनोड उपर शुं थाय? हमेशा ऑक्सिडेशन। अने एनोडने कई बाजु दर्शाववानो? एनोड हमेशा डाबी बाजु दर्शाववामां आवे, कैथोड हमेशा जमणी बाजु, बराबर। तो एनोड उपर ऑक्सिडेशन, तो Zn मांथी Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड उपर रिडक्शन, तो रिडक्शन थाय तो CuSO4 नी अंदर Cu+2 ना द्रावणनुं रिडक्शन थशे, तो Cu+2 नुं रिडक्शन Cu, ओके। तो फाइनली जे टोटल सेल रिएक्शन कहेवाय कुल कोष प्रक्रिया ए आ रीते रहेशे Zn2+ + Cu। आने सॉलिड कहेवाय, आ एक्वियस अने आ सॉलिड। तो आ कुल कोष प्रक्रिया थई। तो आनी अंदरथी घणा बधा MCQ पूछी शकाय। दाखला तरीके तमने एम कहे कि विद्युत रासायणिक कोष, आ विद्युत रासायणिक कोष पण कहेवाय। तो विद्युत रासायणिक कोष कया सिद्धांत पर कार्य करे छे? चलो बोलो, विद्युत रासायणिक कोष कया सिद्धांत पर कार्य करे? वेरी गुड, ओके। तो रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतर। तो तमे अहींया जोई शको छो कि अहींया रासायणिक प्रक्रिया थई अने रासायणिक प्रक्रिया थवाथी विद्युतनुं निर्माण थयुं। माटे विद्युत रासायणिक कोषनो सिद्धांत थशे रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतर करवुं। नंबर 2, तमने एम कहेवामां आवे कि डेनियल कोषनुं सांकेतिक निरूपण जणावो। तो डेनियल कोषनुं सांकेतिक निरूपण कई रीते कराय? तो ए पण तमे भणी गया। Zn पछी आ रीते स्लेश Zn2+ नुं द्रावण, आने कहेवाय क्षार सेतु, बराबर। Cu+2 नुं द्रावण अने आ Cu। तो जे सॉलिड होय ने આપણે આ રીતે सॉलिड बतावीशुं। एक्वियस फॉर्म होय तो आ रीते एक्वियस फॉर्म। हवे एनोड केवो होय? प्लस होय के माइनस? एनोड माइनस, बराबर। तो एनोड माइनस हशे, बराबर। आ विद्युत रासायणिक कोषनी अंदर डेनियल कोषनी अंदर एनोड माइनस हशे अने कैथोड केवो होय? प्लस। तो आ कैथोड अने आ एनोड। तो आ खास याद राखजो, घणी वखत आनी अंदर भूल पड़ती होय कि विद्युत रासायणिक कोष होय तो विद्युत रासायणिक कोषनी अंदर एनोड माइनस होय अने कैथोड प्लस होय। ज्यारे विद्युत विभाजननी वात करीशुं त्यारे विद्युत विभाजन कोषनी अंदर बदलाई जशे, ओके। तो आ एनोड, तो एनोड माइनस अने कैथोड प्लस। तो घणी वखते आवी निशानी पण तमने करेली जोवा मळे। कोई बुकनी अंदर तमे जो तो आवी निशानी पण तमने जोवा मळशे, बराबर। ओके, तो आ सांकेतिक निरूपण थई गयुं। आ कुल कोष प्रक्रिया थई गई। ए ज रीते आ एनुं वर्णन आकृति। तो चलो ख्याल आवशे आनी अंदर? कोईने डाउट? तमने एम पूछी शके कि क्षार सेतुनुं कार्य। तो चलो क्षार सेतुनुं शुं कार्य थाय? तो क्षार सेतुनुं पहेलुं कार्य, चलो बोलो, तमे बोलो, जवाब आपो। वेरी गुड। द्रावणोनी वीज तटस्थता जाळववानी।
તો દ્રાવણોની વીજ તટસ્થતા જાળવવાનું કાર્ય કરે છે, કારણ કે અહીંયાથી જ્યારે પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયાની અંદર અહીંયા Znમાંથી Zn+2 બને, તો દ્રાવણમાં Zn+2 ઉમેરાશે. હવે દ્રાવણમાં જો Zn+2 ઉમેરાય તો આ દ્રાવણ જે હતું એ ધન વીજભારિત થાય. એ જ રીતે આની અંદર Cu+2 જે હતું એ Cu+2 અહીંયા કેથોડની પટ્ટી ઉપર જમા થાય, બરાબર, રિડક્શન થાય એટલે કોપરમાં રિડક્શન થાય એનું, તો અહીંયા કોપરની પટ્ટી ઉપર જમા થશે. પરિણામે દ્રાવણમાંથી Cu+2 જતો રહે તો બાકી શું રહે, SO4 માઇનસ બાકી રહે. પરિણામે આ દ્રાવણ હતું એ ઋણ વીજભારિત થાય. હવે જો બીકરની અંદર રહેલા દ્રાવણો વીજભારિત થાય, ધન વીજભાર અથવા ઋણ વીજભાર, કોઈ પણ વીજભાર, એ વીજભારિત થાય તો કોષ કાર્ય કરતો અટકી જાય. માટે એ ખૂબ જ અગત્યનું રહેશે કે જે પાત્ર હતા એ પાત્રની અંદર રહેલા દ્રાવણો વીજ તટસ્થ હોવા જોઈએ, વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હોવા જોઈએ. પરિણામે સમજી લો કે આની અંદર મેં KCl ભરેલું હોય, KCl, બરાબર, ક્ષાર સેતુની અંદર શું ભર્યું હોય, KCl. તો KCl હશે તો આ બાજુ જો Zn+2 નું પ્રમાણ વધી ગયું તો અહીંયાથી શું આવશે, Cl- આવશે અને ZnCl2 બનાવશે. પરિણામે વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ થઈ જશે. એ જ રીતે આ બાજુ શું આવશે, K+ આવશે. K+ આવે તો K+ અને SO4-2 તો K2SO4. તો પરિણામે બંને દ્રાવણ વીજભારની દ્રષ્ટિએ કેવા રહેશે, તટસ્થ હશે. ઓકે. બીજા નંબરે બે દ્રાવણોને જોડવાનું. તો બે દ્રાવણોને જોડવાનું કાર્ય કરે છે. તો ક્ષાર સેતુનું કાર્ય થઈ ગયું. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. પ્રમાણિત કોષ કોને કહેવાય? તો ચલો જુઓ, સંભળાય છે બધાને? પ્રમાણિત કોષ કોને કહેવાય? ચલો કહો, પ્રમાણિત કોષ કોને કહેવાય? બોલો ચલો. તો જો તાપમાન 298 કેલ્વિન અને જે દ્રાવણ હોય તો દ્રાવણોની સાંદ્રતા 1 મોલર હોય અને જો વાયુ સંકળાયેલો હોય તો વાયુનું દબાણ કેટલું હોવું જોઈએ? 1 બાર. તો આ પરિસ્થિતિ હોય તો આ પરિસ્થિતિમાં રહેલા કોષને પ્રમાણિત કોષ કહે છે. જ્યારે કોઈ કોષ હોય આ રીતે, હમણાં આપણે દોર્યો એ રીતે, બરાબર, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ, તો આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની અંદર જ્યારે જે દ્રાવણો હોય એ દ્રાવણોની સાંદ્રતા કેટલી હોય? 1 મોલર કોન્સન્ટ્રેશન હોય, એમની સાંદ્રતા 1 મોલર હોય, તાપમાન 298 કેલ્વિન એટલે કે ઓરડાનું તાપમાન, રૂમ ટેમ્પરેચર હોય, અને જો કોઈ વાયુ સંકળાયેલો હોય, વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ હોય, તો એની અંદર વાયુનું દબાણ 1 બાર હોય તો તેવા કોષને પ્રમાણિત કોષ કહે છે. ઓકે. હવે આપણે વાત કરીએ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવની. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ. તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવની અંદર આ રીતે કોઈ પાત્ર હોય, એ પાત્રની અંદર H+ નું દ્રાવણ ભરેલું હશે. H+ એટલે HCl હોય કે કોઈ પણ 1 મોલર HCl લઈ લઈએ. ચલો, તો 1 મોલર HCl નું દ્રાવણ હશે. હવે એની અંદર આ રીતે કાચની એક નળી હશે, બરાબર, કાચની આ રીતની એક નળી હશે. અહીંયા વચ્ચે જે પાઇપ હશે, વચ્ચેની પાઇપમાં પારો ભરેલો હશે, મર્ક્યુરી ભરેલો હશે. વચ્ચેની પાઇપમાં શું ભરેલું હશે? મર્ક્યુરી. ઓકે. બહારથી આ રીતે વીજવાહક તાર હશે, H2 વાયુ. અહીંયાથી H2 વાયુ પસાર કરવામાં આવે ને આ એન્ડ ઉપર શું હોય? પ્લેટિનમ. બરાબર. ચલો બોલો, આ પ્લેટિનમની પટ્ટી ઉપર શાનો ઢોળ ચડાવેલો હોય? પ્લેટિનમની પટ્ટી ઉપર ઢોળ શાનો ચડાવેલો હોય? બોલો. પ્લેટિનમ બ્લેક. તો પ્લેટિનમ બ્લેકનો ઢોળ ચડાવેલો હોય. તો ઘણીવાર MCQમાં પૂછાય કે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવની અંદર પ્લેટિનમની પટ્ટી ઉપર શાનો ઢોળ ચડાવવામાં આવે છે? તો પ્લેટિનમ બ્લેકનો ઢોળ ચડાવવામાં આવે છે. બરાબર, એ યાદ રાખજો. તો આ રીતે હવે આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ ખરો એને દર્શાવવા માટે આ રીતે બતાવાય, PtH2H+, PtH2H+. તો આ એની સાંકેતિક પદ્ધતિ થઈ ગઈ દર્શાવવા માટેની. સમજી લો કે આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ હતો એ એનોડ તરીકે હોય તો એના ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો એનોડ તરીકે કામ કરતો હોય તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય. તો ઓક્સિડેશન થશે ત્યારે H2 gives 2H+ 2 ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર, આ રીતની પ્રક્રિયા જોવા મળશે. અને જો કેથોડ તરીકે હોય તો કેથોડ તરીકે હોય ત્યારે એના ઉપર રિડક્શન થાય,
2H પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ H2. તો આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ, બરાબર. તો ટૂંકમાં કહેવાનો મિનિંગ કે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે પણ વર્તી શકે અને કેથોડ તરીકે પણ વર્તી શકે. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનું કારણ આપો. શા માટે એને હાઇડ્રોજન વિદ્યુત અને સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવાય? બોલો ચલો. ઓકે, તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ જે ખરો એની સાપેક્ષમાં બીજા વિદ્યુત ધ્રુવનો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની કે ગુમાવવાની વૃત્તિનું માપન કરવામાં આવે. આની સાથે સમજી લો કે આપણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ જોડી દીધો અને અહીંયા કોપર વિદ્યુત ધ્રુવ જોડી દીધો, બરાબર. તો હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષમાં કોપરની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની કે ગુમાવવાની વૃત્તિનું માપન થાય અને માટે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માટે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ 0.0 વોલ્ટ સ્વીકારવામાં આવેલો છે. યાદ રાખજો, 0.0 હોય નહીં, પરંતુ આપણે સ્વીકારી લીધો કે ભાઈ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ કેટલો લેવાનો, રિડક્શન પોટેન્શિયલ હોય કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ, 0.0 વોલ્ટ સ્વીકારવામાં આવેલો છે. માટે એને સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, હવે પ્રમાણિત કોષ. તો પ્રમાણિત કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ એને કહેવાય E નોટ સેલ. તો E નોટ સેલ બરાબર E નોટ આરસી માઇનસ E નોટ આરએ. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ, રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ એનોડ. હવે કઈ રીતે એનોડ અને કેથોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કઈ રીતે શોધવું? તો સમજી લો તમને આ રીતે આપેલું હોય Zn2 પ્લસ Cu2 પ્લસ Cu, બરાબર. આ બંને સોલિડ અને આ બંને એક્વિયસ. હવે આપણને આ રીતે કેટલીક માહિતી આપેલી હોય. E નોટ Zn2 પ્લસ Zn માઇનસ 0.76 વોલ્ટ, E નોટ Cu2 પ્લસ Cu 0.34 વોલ્ટ, બરાબર. આ રીતે માહિતી આપી દીધી. તો આપણે E0 સેલ શોધવો હોય, આ જે કોષ ખરો પ્રમાણિત કોષ, એનો કોષ પોટેન્શિયલ શોધવો હોય તો કઈ રીતે શોધવો? તો જો E નોટ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E નોટ આરસી માઇનસ E નોટ આરએ. તો સૌથી પહેલા આરસી નો મિનિંગ થાય રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ, રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ. તો એ કેથોડ કોણ છે? કોપર. તો કોપરનો વિદ્યુત ધ્રુવ જે હતો એ કેથોડ તરીકે કામ કરે. પરિણામે એનો જે પોટેન્શિયલ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ખરો અહીંયા લખી દઈએ 0.34 માઇનસ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ એનોડ. તો એનોડ તરીકે કોણ છે અહીંયા? ઝિંક. તો ઝિંકનો પોટેન્શિયલ લખી દો 0.76, બરાબર. તો ચલો ટોટલ મારો 1.1 વોલ્ટ. તો આ કામ પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આનો. Ag પ્લસ ઓકે. આ રીતે આટલી માહિતી આપણને આપેલી હોય ને આપણને એમ કહે કે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરો. કુલ કોષ પ્રક્રિયા લખો અને ત્રીજું E નોટ સેલ શોધો, પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ શોધો. તો જુઓ કઈ રીતે કામ કરીશું. સૌથી પહેલા કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ. તો કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરવાનું હોય એ પહેલા જોઈ લો કે આની અંદર એનોડ કોણ બને અને કેથોડ કોણ બનશે. તો અહીંયા તમને કયો પોટેન્શિયલ આપ્યો છે? રિડક્શન પોટેન્શિયલ કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ? બોલો ચલો. વેરી ગુડ. તો અહીંયા ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપેલું છે, બરાબર. તો જુઓ અહીંયા Ag નો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો હતો? 0. ઓક્સિડેશન આંક 0, એમાંથી +1 એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થયો. તો જો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થાય તો એને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કહેવાય, બરાબર. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે તમને આપેલી જે માહિતી હતી, તમને આપેલું જે પોટેન્શિયલ એ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપ્યો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ, એ ખાસ જોઈ લેવાનું એકવાર. તો અહીંયા તમને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપ્યો. આની અંદર કયો પોટેન્શિયલ આપ્યો? રિડક્શન. જો કે હાઇડ્રોજન માટે તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ હોય કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ બંને સરખા રહેશે, બરાબર. તો ચલો
આને આપણે રિડક્શન પોટેન્શિયલમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. E નોટ Ag પ્લસ Ag, તો નિશાની બદલાઈ જશે, કિંમત તો આની આ જ રહે પણ નિશાની બદલાઈ જાય, તો પ્લસ થઈ જશે 0.80 વોલ્ટ. બરાબર. હવે તમે જુઓ, જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય, જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે એ કેથોડ બને, અને જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય એ શું બને? એનોડ. બરાબર. તો આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે થયો, પરિણામે આ બનશે કેથોડ, અને જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય એ બની જાય એનોડ. હવે આપણે દર્શાવવાની પદ્ધતિ જોઈએ તો કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કઈ રીતે કરાય? તો એનોડ હંમેશા ડાબી બાજુ દર્શાવાય અને કેથોડ જમણી બાજુ. તો આ જે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ હતો એને આપણે પહેલાં દર્શાવવું પડશે. હવે એની અંદર વિદ્યુત ધ્રુવ પ્લેટિનમ, H2 ગેસ, H+નું દ્રાવણ હશે આની અંદર, ક્ષાર સેતુ, ત્યારબાદ Ag+ નું દ્રાવણ અને સિલ્વર વિદ્યુત ધ્રુવ. બરાબર. તો આ રીતે દર્શાવી શકાય. આની અંદર જે સોલિડ ફોર્મમાં હોય એને સોલિડ બતાવીએ, જે ગેસ હોય એ ગેસ. તો આ રીતે દર્શાવવું પડે. બરાબર. તો ચલો, કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ પૂરું કર્યું. કુલ કોષ પ્રક્રિયા. તો કોષ પ્રક્રિયા, હવે એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા જુઓ, તો એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય, તો ઓક્સિડેશનની અંદર H2, અહીંયા 1/2 H2 લખું તો પણ ચાલશે. બરાબર. આ રીતે એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો. હવે કેથોડ ઉપર શું થાય? રિડક્શન. તો Ag+ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને રિડક્શન પામે. ચલો, એક ઇલેક્ટ્રોન કટ કરી દીધો, તો આ બાજુ 1/2 H2 Ag+ gives H+ Ag. અહીંયા આવશે સોલિડ. ચલો, આ શું આવશે? એક્વિયસ. Ag+ એક્વિયસ, અને આ ગેસિયસ. તો આ રીતે આ થઈ ગઈ કુલ કોષ પ્રક્રિયા. કુલ કોષ પ્રક્રિયા. બરાબર. રેડોક્સ પ્રક્રિયા. ચલો, ત્યારબાદ E નોટ સેલ. તો E નોટ સેલ માટે E નોટ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E નોટ Rc માઇનસ E નોટ Ra. ચલો, રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ. તો કેથોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ જુઓ 0.80, અને એનોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ જુઓ તો એનોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ 0.0. 0.80 માઇનસ 0.0, તો 0.80 વોલ્ટ. તો આ રીતે E નોટ સેલ મળશે આપણને આપેલા કોષનું. ચલો, આવડી ગયું? ખબર પડી બધાને? તો ચલો, આના માટે પણ કામ કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં આનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરીએ પહેલાં ચેક કરી લઈએ કે આપેલ પોટેન્શિયલ રિડક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ? બોલો ચલો. આ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપ્યો છે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ? બરાબર. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપેલો છે. બરાબર. જુઓ, Pb+2 માંથી Pb, એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થયો. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય તેને શું કહેવાય? રિડક્શન. બરાબર. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપ્યો. અહીંયા જુઓ, Fe માં કયો પોટેન્શિયલ આપ્યો? ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન? થોડું જોરથી બોલો, સંભળાય. ઓકે. હા, તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપેલો છે. વેરી ગુડ. તો અહીંયા Fe નો ઓક્સિડેશન આંક 0 હતો, એમાંથી +2 થયો. બરાબર. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થયો. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થાય તેને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કહેવાય. હવે આપણે બંને સરખા કરી દેવાના. બરાબર. તો આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ, તો આનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય, Fe2 Fe માઇનસ 0.44 વોલ્ટ. બરાબર. તો જો આ પણ રિડક્શન પોટેન્શિયલ, આ પણ રિડક્શન પોટેન્શિયલ. હવે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એ કેથોડ બને, અને જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો એ એનોડ. તો બોલો ચલો, આ બંનેમાં કયું પોટેન્શિયલ વધારે દેખાય છે આપણને? પીબીનું. બરાબર. તો આ બની જશે કેથોડ અને આ બનશે એનોડ. તો જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે એ કેથોડ, જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો એ એનોડ બને. તો E નોટ સેલ શોધવું હોય તો આ રીતે લખી દેવાય, E નોટ સેલ બરાબર Rc માઇનસ Ra. ચલો, રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ. તો કેથોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ માઇનસ 0.13 વોલ્ટ માઇનસ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ એનોડ. તો એનોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ જુઓ, માઇનસ 0.
ચલો -0.13 પ્લસ બોલો કેટલો આવશે 0.31 વોલ્ટ બરાબર। તો આપણો આન્સર થઈ ગયું। જો કોઈ વખતે ગણતરી કરતાં તમને આ જવાબ માઇનસ મળે, યાદ રાખજો, જો ભૂલે ચૂકે તમારો જવાબ માઇનસ આવ્યો તો સમજી લેવાનું કે તમે એનોડ અને કેથોડની ગણતરીમાં ભૂલ કરી, બરાબર। એટલે કે એનોડની જગ્યાએ કેથોડ લીધો હશે અને કેથોડની જગ્યાએ એનોડ લીધો હશે, એવો મિનિંગ થશે જો જવાબ માઇનસ આવે તો। બાકી ક્યારે પણ ઈ નોટ સેલની વેલ્યુ ક્યારે પણ માઇનસ આવશે નહીં, ઓકે। ચલો આનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરીએ કોષનું। તો એનોડ પહેલાં દર્શાવાશે એનોડ Fe2 પ્લસ ક્ષાર સેતુ Pb+2 Pb, ઓકે। કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ થઈ ગયું। છેલ્લે કોષ પ્રક્રિયા, તો કોષ પ્રક્રિયાની અંદર એનોડ, તો એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન, તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખીએ। કેથોડ ઉપર રિડક્શન, તો રિડક્શન પ્રક્રિયા। Fe2 પ્લસ, આ કુલ કોષ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ, ઓકે। ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ઓકે, તો જો અહીંયા આપણી પાસે આ રીતે એક પાત્ર લઈ લીધું આપણે ઝીંકનું પાત્ર હોય આપણી પાસે, અને એની અંદર AgNO3 નું દ્રાવણ ભરવાનું હોય। દ્રાવણ AgNO3 બરાબર। તો ભરી શકાય કે ના ભરી શકાય, આ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે। તો આપણે પહેલાં વિચારવું પડે કે ખરેખર આની અંદર પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, કારણ કે આપણે કોઈ પણ દ્રાવણ જ્યારે કોઈ પાત્રમાં ભરતા હોઈએ તો ખાસ કરીને એ જ વસ્તુ ચેક કરીએ કે એની સાથે પ્રક્રિયા તો નહીં થાય ને, એમ પાત્ર સાથે પ્રક્રિયા તો નહીં થાય। દાખલા તરીકે લીંબુનું પાણી ભરવું હોય તો લીંબુનું પાણી લોખંડના પાત્રમાં કે સ્ટીલની બોટલમાં આપણે ભરતા નથી, કાચની બોટલમાં ભરીએ છીએ, બરાબર। એ જ રીતે લેબની અંદર પણ તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા કેમિકલ કાચની બોટલમાં ભરેલા હોય। તો એના પાછળનું કારણ એ હોય કે જે કાચ સાથે પ્રક્રિયા ના કરતા હોય તો એને આપણે કાચની બોટલમાં ભરી શકીએ। એ જ રીતે કોઈ પણ પાત્રની અંદર જ્યારે કોઈ દ્રાવણ ભરવું હોય તો પહેલાં એ ચેક કરી લેવું પડે કે ખરેખર એ પાત્રની અંદર એ દ્રાવણ ભરી શકાય કે ના ભરી શકાય, એની સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે કે નહીં થાય એ ચેક કરવું પડે। તો અહીંયા આપણે ચેક કરીશું એના રિડક્શન પોટેન્શિયલની કિંમત ઉપરથી। તો જો રિડક્શન પોટેન્શિયલની કિંમત ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એ કેથોડ બની જાય, એટલે કે એનું રિડક્શન થાય, અને જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય એનું ઓક્સિડેશન થાય, એ એનોડની જેમ વર્તે, બરાબર। તો આનું ઓક્સિડેશન થશે અને આનું રિડક્શન થાય। હવે રિડક્શન થાય ખરેખર સિલ્વર, તો આની અંદર Ag પ્લસ હોય, AgNO3ના દ્રાવણમાં Ag પ્લસ અને NO3 માઇનસ હોય, તો આનું રિડક્શન, તો રિડક્શનની પ્રક્રિયા કેવી હોય, તો રિડક્શનની પ્રક્રિયા આ રીતે થાય, Ag પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન Ag, બરાબર, આ રીતની રિએક્શન થાય। હવે આ જે ખરું એ એનોડ તરીકે વર્તે, એટલે કે એની અંદર ઓક્સિડેશન થાય। તો આનું ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કઈ થાય, તો ઝીંક હોય, ઝીંકની અંદરથી આ રીતે Zn2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય। તો તમે જો અહીંયા આપણે ઝીંક હોય તો ઝીંકમાંથી Zn+2 બને, તો શું આપણી પાસે ઝીંક હાજર, તો હા Zn હાજર, તો એનો મિનિંગ Zn હાજર, તો આ પ્રક્રિયા થશે, ઓક્સિડેશન થશે ઝીંકનું Ag+ની હાજરીમાં, Ag+નું શું થશે, રિડક્શન થશે, સમજો બરાબર। અહીંયા ઝીંકની હાજરીમાં Ag+ હોય તો આ પ્રક્રિયા શક્ય બને, પરિણામે ઝીંકની હાજરીમાં Ag+નું રિડક્શન થાય અને Znનું ઓક્સિડેશન થાય છે। આ ખાસ યાદ રાખી લો। તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોવાથી આ પાત્રની અંદર, એટલે કે ઝીંકના પાત્રમાં AgNO3નું દ્રાવણ ભરી શકાય નહીં, બરાબર। તો ઝીંકના પાત્રમાં AgNO3નું દ્રાવણ ભરી શકાય નહીં। તો જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય તો ના ભરી શકાય, અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા શક્ય ના હોય તો ભરી શકાય, ઓકે। આ યાદ રાખજો। તો આ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ, ઓકે। ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આનો।